به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صدق اللہ مولانا صدق اللہ. آپ حضرات جھوم کر کے درود پاک بارگاہ رسالت میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، سراج منیر بنا کے بھیجا. یا دوسرے شبدوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے، غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، چمکتا سورج بنا کے بھیجا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بلا وقت ضائع کیے ہوئے سیدھے سیدھے میں کوشچن رائز ہوتا ہے. یہاں پہ پوائنٹ آف آبجیکشن بھی ہو سکتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس سے کہہ رہا ہے؟ رسول سے کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول ہی کے بارے میں. انہونی دیکھو، رسول کے بارے میں رسول سے یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہیں شاہد بنا کے بھیجا ہے. تو کیا یہ رسول کو معلوم نہیں تھا کہ میں شاہد بن کے آیا ہوں؟ کیا رسول نہیں جانتے تھے میں مبشر بن کے آیا ہوں؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ میں نذیر ہوں؟ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں داعی اللہ ہوں؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ میں سراج منیر ہوں؟ اگر جانتے تھے تو جاننے والے کو بتانے کی ضرورت کیا؟ اے اللہ، اگر تو اپنے رسول کا تعارف کرا رہا ہے تو تعارف کرانا ان لوگوں سے چاہیے جو غیر متعارف ہوں. پریچے کرانا ہے تو ان لوگوں سے کراؤ جو آپ پریچت ہوں. اگر میرا انٹروڈکشن آپ مجھے سے کرائیے گا تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ مثال کے طور پر اسی مجمع میں صاحب کھڑے ہو جائے کہ آپ کا نام سید محمد ہاشمی ہے، آپ کی سنسا شریف میں پیدا ہوئے اور تم ہاشمی میت محدث اعظم کے بیٹے ہو اور نظر اشرف کے پوتے ہو اور جناب والا علی حسین اشرف الجیلانی کے سلسلے سے وابستہ ہے، مخدوم صاحب کا سلسلہ ہے، غوث الاعظم کا خاندان ہے، امام حسن کی اولاد ہو. تم نے انگریزی اتنا پڑھا ہے، ہندی اتنی پڑھی ہے، سنسکرت اتنی پڑھی ہے، عربی اتنی پڑھی، کافی لگوں میں سیٹ ڈاؤن. ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم. بیٹھ جاؤ، بات ٹائم برباد مت کرو، اس لیے کہ میں کیا ہوں، کہاں پیدا ہوا، کتنا پڑھا ہوں، کس کا بیٹا ہوں، کس کا پوتا ہوں، کون سی جنم بھوم ہے، سب مجھے معلوم ہے. ارے اگر تمہیں تعارف ہی کرانا ہے میرا تو ان لوگوں سے کراؤ جو ہاشمی کو نہ جانتا ہو. اسے بتاؤ کہ ہاشمی کس کا بیٹا ہے، ہاشمی کس کا پوتا ہے، ہاشمی کس کا مرید ہے، ہاشمی کس خاندان کا ہے، ہاشمی کس عقیدے کا ہے، ہاشمی کس نظریے کا ہے، ہاشمی میں جو خوبی تمہیں نظر آتی ہے اس سے کہو جو نہ جانتا ہو. الہ العالمین، اگر رسول کی خوبیاں بیان کرنی تھی تو ان لوگوں کو کیوں نہیں تو نے بتایا جو نہیں جانتے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں، یہ بات تو لوگوں سے کہنے کی تھی، یہ بات تو انسانوں سے بتانے کی تھی. جو جہلیوں کو بتایا ہوتا، جو لہریوں کو بتایا ہوتا، کفار قریش کو مخاطب کیا ہوتا، مشرکین عرب کو مخاطب کیا ہوتا، سرفرے انسانوں کو مخاطب کیا ہوگا، وہ جہلی غرور کو مخاطب کیا جاتا. اے مغرور، سن لے، میرا رسول نور بن کر کے جا رہا ہے، یا مبشر بن کر کے جا رہا ہے، یا شاہد بن کر کے جا رہا ہے، یا نذیر بن کر کے جا رہا ہے، یا داعی اللہ بن کر کے جا رہا ہے. اللہ بتانا تھا کس کو، بتا رہا ہے کس کو؟
एतराज करने वाले ने ये तराज किया या नबी ए नबी, ये नबी से कहने की बात थी। नबी को अच्छी तरह से मालूम था कि मैं शाहिद हूँ, जब भी तो गवाही दे रहे थे। अच्छी तरह से मालूम है कि मैं बशीर हूँ, तभी तो बशारत जन्नत से बशारत जन्नत दे रहे थे। अच्छी तरह मालूम है कि मैं नज़ीर हूँ, जब भी तो वो अल्लाह से डरा रहे थे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं दाई अल्लाह हूँ, तभी तो अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। उन्हें मालूम है कि मैं सराज मुनीर हूँ, तभी तो चमक रहे थे, चमका रहे थे। तो जो अच्छी तरह से जानता है उसी से क्यों कहा गया? क्वेश्चन ये, सवाल यह है कि जो जानता है उससे क्यों कहा? आगे बोल गैर, तुझे क्या नहीं मालूम? तू हर चीज का जानने वाला। मेरा अल्लाह माजी भी जानता है, हाल भी जानता है, मुस्तकबिल भी जानता। जो गुजर गया वो भी मालूम है, जो गुजर रहा है वो भी मालूम है, जो गुजरने वाला है वो भी मालूम है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब अल्लाह को मालूम। तो ये भी जानता है कि रसूल शाहिद है, मुबश्शिर है, नज़ीर है, दाई अल्लाह है, ये खुद रसूल को ही मालूम। तो जिसे मालूम है उसी को मालूमात दी जा रही है, जिसे पता है उसी को पता दिया जा रहा है, जिसे पहले ही से खबर है उसी को खबर दी जा रही है। खबर बेखबरों को दी जाती है, इल्म बे इल्मों को दिया जाता है। जिसे खबर है उसी को क्यों खबर, जिसे मालूम है उसी को क्यों मुखातब किया, लोगों से क्यों नहीं कहा? तो मेरे भाइयों आओ लोगों की फितरत देखो। लोगों का मिजाज, समूह, भीड़, रश, सभा, लोगों का जमघटा, इज्तिमा, लोगों की जहां कसरत, अगर उस सभा में, अगर उस महफिल में, अगर लोगों से कभी किसी ने ऊपर कोई बात कह दी जाए तो लोगों का ये नेचर है, मानव जात का ये स्वभाव है। ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, मानव जात का ये स्वभाव है। इंसान की प्रकृति कुछ इसी प्रकार की है, कुछ ऐसी बनावट है, उसके मिजाज की साख ऐसी है कि जब लोगों से कोई बात कही जाएगी तो लोग अपनी फितरत से मजबूर बंट जाएंगे, उस बात के बारे में बढ़ जाएंगे। कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। लोगों से जब जब कहा जाएगा तो उसमें मानने वाले भी होंगे, ना मानने वाले। जब कभी हिंदुस्तान में इंतखाब और इलेक्शन का जमाना आता है तो क्या कोई अपनी बात नहीं कहता? कुछ उसको सही कहते हैं, कुछ उसको गलत कहते हैं। क्योंकि लोगों से जब तुम कहोगे तो लोग दो टुकड़ों में विभाजन हो जाएंगे, मानने वाले और ना मानने वाले। उसमें कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। कुछ कहेंगे कि भारत के बारे में, देश के बारे में ये जो कह रहा है सही कह रहा है। कुछ कहेंगे यार पैसा लेके कह रहा है। यानी मानने वाले भी हो गए और ना मानने वाले भी। तो लोगों से जब कहा जाएगा तो लोग सबके सब ना तो मानेंगे और ना सबके सब इनकार करेंगे, बल्कि उसमें कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। मैं कैसी मिसाल दे दूं कि और बात स्पष्ट हो जाए और जाहिर हो जाए। बड़ी सच्ची बात प्यारे रसूल ने और लोगों से कहा था। बात बहुत सच है, ऐसी सच है कि उठाए उठ न सकेगी, हटाए हट न सकेगी और हिलाए हिल न सकेगी। बड़ी सच्ची बात है जो रसूल ने कहा था, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ए लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं। इंसान तुझे झुकना ही है तो उसके आगे क्यों झुके? जिसे तूने खुद बनाया हो उसके आगे क्यों न झुक जाए जिसने तुझे बनाया? अपने बनाने वाले के आगे क्यों न झुक जाए? बड़ी सच्ची बात कही थी, नो गॉड बट गॉड। इसी को तो किसी ने कहा था, तुवेकम प्रलयम तुवेकम शवयम तुवेकम जगत का और विश्व तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट पहुंचने से श्रम प्राप्त होती है। तू इस सृष्टि की रचना का एकमात्र कारण है, विश्वव्यापी है, संसारमय है। तो इसका मतलब है कि तू निराकार है, अनंत है, असीमित है। तो जब पूजा योग असीमित हो तो सीमित की पूजा क्यों? जब हमारा बनाने वाला निराकार है तो किसी आकार की पूजा क्यों? जब बनाने वाला असीमित है, अनंत है, तो किसी अंत के आगे माथा झुके क्यों? जब बनाने वाला सृष्टि का रचना करने वाला है तो सृष्टि की पूजा क्यों? बात बड़ी सच्ची थी, बड़ी पक्की थी, मन में उतरने वाली थी। लेकिन लोगों से जब कह दिया रसूल ने तो लोग अपनी फितरत से मजबूर, नेचर से मजबूर, कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले।
या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, चुपले हुए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कहो पला पाओगे। तो आपने देखा कि जब रसूल ने लोगों से कह दिया तो उसमें कुछ मानने वाले हो गए, कुछ ना मानने वाले। मानने वालों को सहाबा कराम के नाम से याद किया गया और ना मानने वालों को कुफारे कुरैश मुशरिकीन अरब के नाम से याद किया गया। गया मानने वाले भी हो गए और ना मानने वाले भी। तो लोगों से जब जब कहा जाएगा तो लोग बट जाएंगे, कुछ मानने वाले होंगे, कुछ ना मानने वाले। अल्लाह का चाहता है, उसे बंदों का नेचर मालूम है, बंदों की फितरत मालूम है, लोगों की तबीयत मालूम है, लोगों का स्वभाव मालूम है, लोगों की जहरियत मालूम है। अल्लाह अच्छी तरह से जानता है कि अगर मैं लोगों से कहूंगा तो उसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। अरे मेरे महबूब, मैं तुम्हारी फजीलत बयान करना चाहता हूँ, तुम्हारी अजमत बयान करना चाहता हूँ, तुम्हारी रिफत बुलंद पायगी बयान करना चाहता हूँ, तुम्हारी बेमिसाली बयान करना चाहता हूँ, तुम्हारा शाहिद होना, तुम्हारा मुबश्शिर होना, तुम्हारा नज़ीर होना, तुम्हारा दाई अल्लाह होना, तुम्हारा सराजुल होना मैं बयान करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे फज़ाइल, तुम्हारे कसम वर्चूस को बयान करना चाहता हूँ। इसलिए मैं लोगों से नहीं कहूंगा, इसलिए कहूंगा जो लोगों से कह दिया तो इसमें कुछ मानने वाले हो जाएंगे, कुछ ना मानने वाले। अरे हबीब, तुम्हारी अजमत का इनकार मुझे गवारा नहीं, इसलिए मैं तुम्हीं से कहूंगा ताकि न उधर से इनकार हो, न उधर से इनकार हो। मैंने दिया है, मैं जानता हूँ, मैंने तुम्हें शाहिद बनाया है, मैं जानता हूँ तुम शाहिद हो, मैंने तुम्हें मुबश्शिर बनाया है, मैंने तुम्हें दाई अल्लाह बनाया है, मैं बनाने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और तुम बनने वाले हो, तुम्हें भी मालूम है कि क्या क्या बने हो। मैंने बनाया तुम समझे हो, मैंने दिया है तुमने लिया है, मैं दे रहा था तुम ले रहे थे, मैं देने वाला तुम लेने वाले, या तो देने वाला जाने की क्या दिया है या लेने वाला जाने क्या लिया है। तो रसूल, जब तुम लिए बैठे हो तो इनकार कैसे करोगे, और जब मैं अता कर चुका हूँ तो इनकार मुमकिन ही नहीं है। और जब मंजर जिब्रील के सामने के लिए इसलिए उधर से भी इनकार ना होगा। जा जिब्रील तुम ये वही मेरे महबूब के पास ले जाओ कि महबूब तुम शाहिद हो, तुम नज़ीर हो, तुम दाई अल्लाह हो। ए रसूल, मैंने अब कहा है तो मैं तो इनकार करूंगा नहीं, और तुमने लिया है इसलिए तुम इनकार करोगे नहीं। तो मैं कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो, न इधर से इनकार मुमकिन है, न उधर से इनकार मुमकिन है। तो अल्लाह को जब इनकार पसंद ही नहीं तो इन लोगों का हासिल क्या होगा जो मुसलसल इनकार की जमात बनाए घूम रहे हैं, इनकार की जमात बनाए हुए घूम रहे हैं। बस इतनी सी बात है मेरे दोस्तों, इन्होंने अल्लाह से इनकार किया, हमने सरफरे मुल्ला से इनकार किया। अल्लाह सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या अय्युहन नबी। ए नबी, या अय्युहन नबी, यह जात शाहिद मुबश्शिर नज़ीर, यह है उनकी सिफात। जात समझ में आ जाए तो सिफात भी समझ में आए। हम तो परेशानी है कि मौलवियों की समझ में जब जात नहीं आएगी तो बात क्या आएगी। मैंने कहा रसूल की बात मानता कौन, उनका रसूल की जात जो मान ले। जब तक रसूल की जात नहीं मानता, रसूल की बात नहीं मानता। हमने उमर इब्न खत्ताब से पूछा कि आपने रसूल की बात माना कब, उनका मान ली जात जब। पहले मैंने रसूल की जात माना, फिर रसूल की बात माना। मैंने कहा बुझल तू बात क्यों नहीं मानता रसूल की, का जब जात ही नहीं मानता था तो बात क्या मानी। तो जब किसी को देखो कि रसूल की बात से लड़ रहा है, समझ जाओ जात ही समझ में नहीं आई, बात क्या समझ में आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, या अय्युहन नबी, ए नबी। अच्छा, तो अल्लाह कह रहा है ना, और या आता है पुकारने के लिए। या जो आता है वो पुकारने के लिए, किसी को अरबी में पुकारोगे तो या कह करके पुकारोगे, उर्दू में पुकारोगे तो ए कह करके पुकारोगे। तो या कह करके पुकारा किसने, अल्लाह ने। और किसको पुकारा, नबी को। और नबी को पुकारना शिर्क है। यही तो उनका फतवा है ना। और इसी फतवे को उन्होंने कहा है तकवा है, लेकिन इस आयत ने बता दिया कि वो लकवा है, तकवा नहीं है। तकवा वो तो जो कुरान से टकरा जाए वो तकवा नहीं, लकवा है। या अय्युहन नबी, ए नबी। अल्लाह बड़ा है और बड़ा होकर के पुकार रहा है। तो मेरे दोस्तों में यही चक्कर में पड़ गया कि अल्लाह पैदा करके पुकारे, अल्लाह नबूवत दे रहा है, रसालत दे रहा है और पुकारे, बड़ा होकर के पुकारे, नबी को पुकार रहा है। या अय्युहन नबी, या निदा के लिए और पुकारने के लिए है। तो अल्लाह रसूल को पुकारे, और एक बार नहीं, कहीं या अय्युहन नबी कहकर, कहीं या अय्युहर रसूल कहकर, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर, कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर अल्लाह बार बार पुकारे, और ये एक बार तैयार नहीं, ये एक बार भी तैयार नहीं। अल्लाह बार बार पुकारे, ये एक बार भी न पुकारे। इसका मतलब ये है कि पुकारना अल्लाह को पसंद, अल्लाह को जो पसंद है वही तो कुरान में है। या अय्युहन नबी कुरान में, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुरान में, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुरान में, या कहकर नबी को पुकारा कुरान में। तो अल्लाह को नबी का पुकारना पसंद, और जो अल्लाह को पसंद वही इन्हें नापसंद।
تو اب میرے دوستو اب چاندہ نیتا والوں کے لیے بڑی آزادی ہے، چاہے اللہ کی مانو چاہے ملا کی. اب اگر ملا کے پاس کوئی الگ سے ٹھیکا ہو تو وہ جانے، مگر خالق کائنات اللہ ہے، مالک کونین اللہ ہے، مالک یوم الدین اللہ ہے. اللہ نے پسند کیا اور ہمارا ان کا یہی فرق ہے کہ ہم نے اللہ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا اور ناپسند کو انہوں نے اپنی پسند بنا لیا. تو یہ جھگڑا خدا کی پسندیدگی کا خدا کی ناپسندیدگی کے درمیان جو ہو سکتا ہے وہی ہمارے ان کے درمیان چل رہا ہے. جسے خدا نے حق سمجھا اسے ہم حق مانتے رہے، حق بتایا اسے حق مانا، اور جو اسے ناپسند رہا ہمیشہ اسے انہوں نے پسند کیا. وہ پکارتا ہے اور میاں پکارا بھی تو دو دو حرف سے، ایو بھی پکارنے کے لیے آتا. عربی میں 5 حرف ہیں جس سے پکارا جاتا ہے. ریچسٹ لینگویج آف دا ورلڈ، امیر ترین بھاشا ہے دنیا میں، کسی پکارنے کے لیے 5، یا بھی پکارنے کے لیے اور ایو بھی. اب عربی جو نہیں جانتی، گرامر نہیں جانتی، ان کو کیسے بتاؤ کہ ایو کیسے پکارنے کے لیے آتا ہے. اچھا یاد کرو، شاید بات یاد آ جائے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، وہاں یا نہیں ہے، کیول ایو ہے. تو ایو بھی پکارنے کے لیے یا بھی پکارنے کے لیے. اللہ ڈبل حرف سے پکارے تو شرک ہے اور ہم سنگل سے پکارے تو شرک ہے. یہ بات قرآن کی ہے، کہیں ادھر ادھر کی نہیں ہے. قرآن نے 2 حرفوں سے پکارا. جب تم قرآن کا کچھ نہ کر سکے تو پھر مسلمان کا کیا کر سکو گے؟ ہم اسی کے عکس پر اور اسی کی روشنی میں چل رہے ہیں. دیکھو پکارنے سے ایک خاص بات ہے کہ جب کبھی پکار لیا جائے گا کسی کو تو وہ پورے مجمع میں الگ تھلگ ہو جاتا ہے. جیسے میں کہوں پانی لاؤ، کوئی صاحب جائیے گا نہیں ہے، اداہرن ہے تو یہ بات کہی جا رہی ہے اونلی فار ایگزامپل. ایسا نہ ہو کہ آپ جائیے پانی لے آئیے. مثال کے طور پر میں نے کہا پانی لاؤ تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے ہمارے ڈاکٹر قریشی صاحب اٹھ جائیں، یا ادھر یہ اٹھ جائے، یا ادھر سے ابرار صاحب اٹھ جائیں، یا ادھر سے کوئی دوسرے صاحب اٹھ جائے، پیچھے سے کوئی اٹھ جائے، بیچ سے کوئی اٹھ جائے، اسٹیج پر سے کوئی اٹھ جائے کہ میاں پانی مانگ رہے ہیں، لاؤ جلدی سے پانی، 1 گلاس پانی لے آؤ. میں نے کہا پانی لاؤ تو آپ سمجھ سکتے شاید مجھ سے کہا، وہ سمجھ سکتے شاید مجھ سے کہا، وہ سمجھ سکتے شاید مجھ سے کہا، ادھر سے کوئی سوچ سکتا ہے شاید مجھ سے کہا، مجمع پہ بیٹھے ہوئے لوگ سوچ سکتے ہیں شاید مجھ سے کہا، اس لیے کہ میں نے جنرل کہہ دیا پانی لاؤ. لیکن اگر میں اسی مجمع میں کسی کو فکس کر دوں فلاں پانی لاؤ، پکار لوں اس کو، تو کوئی دوسرا اٹھے گا نہیں. یہ بات تو فلاں سے کہی ہے تو ہے کہ معلوم کا پکار کے کہا تو نہ پکارو تو کوئی بھی مراد ہو سکتا. لیکن پکار لیا جائے تو جو پکار لیا گیا وہ پورے مجمع میں بیٹھا تو ہے مگر منفرد ہے، الگ تھلگ ہے، مجمع میں ممتاز ہے، مجمع سے الگ ہو گیا اور مجمع میں رہتے ہوئے ہو گئے. تو بلا تشبیہ نبی کہا جائے تو حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی بھی نبی مراد ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ نبی کہہ دیا گیا اور اس مجمع جماعت انبیاء میں سے محمد حبیب کبریا کو پکار لیا گیا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا مراد نہیں ہو سکتا. جماعت انبیاء میں انہیں خصوصیت حاصل ہو گئی، پکار لینے کی وجہ سے امتیاز حاصل ہو گیا، پکارنے کی وجہ سے منفرد ہو گئے. تو ایک خصوصیت پیدا ہوتی ہے ندا سے، اور وہی خصوصیت اس کی بے مثلی ہے، وہی خصوصیت اس کی بے نظیری ہے. میں اگر اس خوش موضوع پر زیادہ دیر تک گرامر کی باتیں کرتا رہا تو آپ ویاکرن کے ریگستان میں کب تک اپنے اونٹ کو دوڑاتے رہیں گے. اس لیے شارٹیسٹ پاسبل وے سے آپ کو لے چلوں کہ جس لفظ کے شروع میں یا ایو اور ہا، جس لفظ سے پہلے آ جائے، جس شبد سے پورو یا ایوہا ہو، اس شبد میں بے مثلی کا معنی آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا، چاہے ترجمہ کیا جائے چاہے وہ ترجمے میں نہ کیا جائے. یا ایوہا کا آنا تو اس کے بعد والے لفظ میں بے مثلی پیدا ہو جائے گی. جیسے یا ایوہا کے بعد النبی، تو اب لفظ نبی میں بے مثلی کا معنی آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا. یا ایوہا نبی ہے، لاجواب نبی ہے، بے مثال نبی ہے، بے نظیر نبی ہے، آٹومیٹک ایسا محسوس کیا جائے گا، چاہے ترجمے میں لاجواب لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، بے مثال لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، مگر احساس میں اس کی انفرادیت، اس کی خصوصیت کا دباؤ آپ کے ادراک کے ایوان کی اصلاح کرتی رہے گی اور اس کی تزیین کرتی رہے گی.
जैसे मैंने कहा कि जिस लफ्ज के शुरू में या यो आ जाता है बेमिसली का मान ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, साहब कह बैठे कि मैं या यो तो मोमिन से भी पहले, मोमिन से ईमान वाले से भी पहले या यो है। मैंने कहा या युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सलात, या युहल्लज़ीना आमनू, आमनू से पहले या यो है। तो क्या मोमिन भी लाजवाब होता है, मोमिन भी बेमिसाल होता है, मोमिन भी बेनजीर होता है? अरे मैंने कहा यार उसूल हमेशा अकल हुआ करता है, तुमने मोमिन का इतिहास ही नहीं जाना, मोमिन की हिस्ट्री देखो। तुम समझते हो कि बस आज ही में मोमिन है, आज ही छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मोमिन है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारतवर्ष में आज मोमिन है। अरे मैं कहता हूं कि जिसने हजरत आदम के हाथ पर कलमा पढ़ा वो भी मोमिन, जिसने हजरत नूह के जमाने में हजरत नूह का हाथ पकड़ा वो भी मोमिन, जिसने हजरत इब्राहिम के जमाने में हजरत इब्राहिम का कलमा पढ़ा वो भी मोमिन, जिसने हजरत लूत के जमाने में हजरत लूत का, हजरत यहया के जमाने में हजरत यहया का, हजरत जकरिया के जमाने में हजरत जकरिया का, हजरत याकूब के जमाने में हजरत याकूब का, हजरत अय्यूब के जमाने में हजरत अय्यूब का, हजरत मूसा के जमाने में हजरत मूसा का, हजरत हारून के जमाने में हजरत हारून का, हजरत इब्राहिम के जमाने में हजरत इब्राहिम का, हजरत इस्माइल के जमाने में हजरत इस्माइल का, जिसने हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा का, जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत ईसा का दामन पकड़ा वो भी मोमिन। और मेरे रसूल के हाथ पर ईमान लाने वाले तुम भी मोमिन। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा और सारे सहाबा तुम भी मोमिन। जिसने ईसा के जमाने में ईसा का कलमा पढ़ा वो भी मोमिन, जिसने मूसा के जमाने में मूसा का कलमा पढ़ा वो भी मोमिन, और जिसने आखिरी रसूल के जमाने में रसूल का कलमा पढ़ा वो भी मोमिन। मगर मेरे हबीब के हाथ पर ईमान लाने वालों, मोमिन तो पहले भी है, मगर तुमने एक बेमिसाल नबी का कलमा पढ़ा है। तुम्हारे ईमान का जवाब आज मूसा के मोमिनों में नहीं है, आज ईसा के मोमिनों में नहीं है, आज इब्राहिम के मोमिनों में नहीं है, आज लूत के मोमिनों में नहीं है। उससे पहले मोमिन जरूर थे, मगर उन्होंने नबियों को माना, मोमिन बने। और तुमने लाजवाब नबी को माना, लाजवाब मोमिन हो, बेमिसाल मोमिन हो, बेनजीर मोमिन हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, लाजवाब नबी के हाथ पर ईमान लाने के सबब लाजवाब मोमिन हो, बेमिसाल मोमिन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब उन्होंने सीधे सीधे मुझको अरदब में डाल दिया, कहा हज में मियां मोमिन में तो आप काम चला गए, लेकिन कान खोल कर सुन लीजिए कि काफिर के आगे भी आयु है, काफिर से पहले भी आयु है। मैंने कहा काफिर के लिए क्या काफिर लाजवाब होता है, क्या काफिर बेमिसाल होता है? मैंने कहा डायलॉग बाद में बोलना, पहले वो नजीर तो लाओ, मिसाल तो लाओ, कहां से ले आए? अतः कुरान ही में कुल या अय्युहल काफिरून, या युहा के बाद काफिरून आ रहा है तो क्या लाजवाब होते हैं, वो बेमिसाल होते हैं, बेनजीर होते हैं। मैंने कहा यार इसका तर्जुमा क्या है? ये कुल। मैंने कहा कुल का क्या तर्जुमा कह दीजिए। मैंने कहा कौन कह रहा है, कह दीजिए। कहा अल्लाह कह रहा है। मैंने कहा किससे कह रहा है? कहा रसूल से कह रहा, कह दीजिए। मैंने क्या कहने को कह रहा है? या युहल काफिरून, काफिरो, यही कह दीजिए, काफिरो। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने काफिर को काफिर कहलवाया। तो अल्लाह जब कहलवा रहा है तो आप रोक क्यों रहे हैं? अल्लाह काफिर को काफिर कहलवाए और रसूल काफिर को काफिर कहें, फिर आपका क्या मुंह है कि आप रोकें? कुल ऑर्डर है कि कहो, या अय्युहल काफिरून, पुकार के कहो ए काफिरो। तो काफिर को काफिर अल्लाह ने कहलवाया, काफिर को काफिर रसूलुल्लाह ने कहा, फिर काफिर को काफिर मुल्ला क्यों रोकता है कि मत कहो? और मगर अजीब है, बड़े ज़हीन लोग हैं ना, असल में सारा मामला इनका इंपोर्टेड है, इसलिए नजरिया भी इंपोर्टेड है। वहां से क्या कहते हैं कि देखो काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गए तब ध्वंस में ले लिया, डरा दिया आपको। हाँ दोस्तों, वाकई काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गए तब। अब बड़े चक्कर में लोग आ जाते हैं, यार आगे चल के मुसलमान हो गया तब, सीधे साधे देहाती लोग आगे चल के मुसलमान हो गया तब, सीधे सीधे अपना कोयले की कान में जो फंस गया हो अपने कान का कहां तक इस्तेमाल करे, सीधा सिंपल आदमी। नतीजा यह कि सोचने लगा हाँ यार अगर आगे चल के मुसलमान हो गया तब। काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब। अबे तुम भी क्यों नहीं रपट के उसी तरह से जवाब दे देते? बोले साहब अगर आगे चलकर इतनी ध्वंस दे रहे हो तो कान खोल करके सुन लो कि काफिर को काफिर ना कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया तब। तो फिर तो बोली साहब मुसलमान को मुसलमान ना कहो, आगे चल के काफिर हो गया तब। बे आगे तो कुछ भी हो सकता है, अगर किसी काफिर का मुसलमान होना मुमकिन है तो मुसलमान का काफिर होना भी मुमकिन है। माज़अल्लाह वो भी हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बज़ाहिर आंखें बंद की थी तो मुनकिरीन ज़कात क्या थे? तो आगे चल के तो कुछ भी हो सकता है। अरे आगे चल करके क्या होता है? बड़ा ख्याल है आगे का।
आगे चल के ऐसा हो गया तब, आगे चल के वैसा हो गया तब, मत बोलो आगे चल के ऐसा हो गया, मत चुप रहो आगे चल के वैसा हो गया। अगर तुमने कहीं इस बात को मान लिया तो तुम्हारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तुम कहीं के ना रह सकोगे। आगे चल के ऐसा हो गया तब, आगे चल के वैसा हो गया, आगे आगे कुछ नहीं देखते, जो आगे वही देखा जाता है। कहने सुनने में, फैसला करने में आगा क्या, जजमेंट तो दे देना है, FIR जनरल डायरी आई विटनेस पर। अभी थोड़े आगे चल के ऐसा हो गया तब, आगे चल के वैसा हो गया तब। फैसला करने वाला इतना नहीं देखता आगे चल के क्या होगा, जो पीछे हो गया वो बताओ, आगे जो होगा फिर देख लेंगे। आगे चल के ऐसा हो गया, आगे चल करके वैसा हो गया। अगर ऐसे ही तुम्हारी जहनीत रही तो मेरे दोस्तों तुम्हारी मिसाल उस लड़के की तरफ से हो जाएगी। एक लड़के को मैंने बुलाया, पूछा तुम्हारा नाम क्या है, बोला अब्दुल्ला। माशाअल्लाह। तुम्हारी वतनियत क्या है, तो चुप। अरे तुम्हारी कौमियत क्या है, तो चुप। मैं समझा शायद उर्दू नहीं जानता। अरे तेरी राष्ट्रीयता कहां की है, तो खामोश। मैं समझा शायद हिंदी भी नहीं जानता। अरे तू कहां का नेशनल है, नेशनलिटी बता। अब उस पर भी जब चुप, तो मैंने कहा ये मालूम होता मक्कारी कर रहा है। तो मैंने झुंझुला के पूछा था तू पैदा कहां हुआ, तो बोला हिंदुस्तान में। तो कैसा चीज कि मैं हिंदुस्तानी हूं, कैसे हिंदुस्तानी कहूं, आगे चल के जापानी हो गया था, आगे तो कुछ नहीं हो सकता। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि समझ लें कि मुफ्ती का फतवा कितना बोगस है, जमात की राय कितनी निराधार है, जब भी तो पूरा समाज बेकरार है। तो छोटे से लड़के को जिसकी उम्र 8 साल की थी और 4 साल की लड़की के उसने मुंह पे धूल मारा, बच्चे ही तो थे सब आपस में। 3-4 साल की लड़की की क्या उम्र होती, 7-8 साल 9 साल का बच्चा क्या होता, बच्चे को पकड़ा जरा तोतला के बोलता था इधर आ, क्या समझ के मारा रे, का तुम कौन हो, तो बोलने वाले मेरे घर की गए, मेरा घर का मामला, तुम काय को बात नहीं करके अरेंज करते हो, कौन है गोरी, तो चुप। कोई रिश्ता है, हाँ क्या रिश्ता है, तो चुप। ये रिलेशन, हाँ है, क्या रिलेशन है, चुप। अरे सगे संबंध में है, हाँ है सगे संबंध में, तो कौन सा सगा रिश्ता है, बोल, तो चुप। मैंने सोचा ये लड़का डायरेक्ट नहीं बोलता, पर घुमा के पूछो ये लड़की का बाप तेरा कौन है, इसलिए कि जब बाप को कुछ बताएगा तो हम जोड़ लेंगे। कहने लगा लो वो तो मेरा मामू है। तो कहता क्यों नहीं है मामू राज बहन है, तो कहता कैसे कहूं, आगे चल के बीवी हो गई तब, आगे तो हो सकता है ना, तो क्या एडवांस बुकिंग चल जाएगी, फिर ये एडवांस क्यों बोलते हैं। मालूम होना कि आगे चल करके बात है ना कि काफिर को काफिर न कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया था तो बहन को बहन न कहो, आगे चल के बीवी हो गई था, ये तो बात हुई। कितनी बोगस है, बहन को बहन मत कहो, आगे चल के बीवी हो गई था, डरा दिया बीवी होने से, वो तो नहीं बोगस ये है कि काफिर को काफिर न कहो, आगे चल के मुसलमान हो गया था, डरा दिया मुसलमान लफ्ज से, हालांकि जब तक काफिर है क्यों न कहा जाए। अब मैं इंटेलेक्चुअल्स की तवज्जो चाहूंगा। ये तो मैंने इतनी मिसालें दी हैं, सेकंड और थर्ड देखो काफिर ना कहो, यही तो फतवा है। और इसी पर 1 मिनट के लिए विचार करो, संधि विच्छेद करो, इस एक लाइन का संधि विच्छेद करो, एनालिसिस करो। काफिर को काफिर ना कहो, यही तो बोलते हैं। मैं कहता हूं ये रोकने वाले तूने कह लिया, ये रोकने वाले तूने खुद कह दिया। क्या कहता है, काफिर को काफिर ना कहो, कहते काफिर ना कहो, किसको, काफिर को। तो जब काफिर नहीं कहना चाहिए तो तूने क्यों कहा काफिर को। जरा सा ब्रेन चाहिए इस बात को समझने के लिए, थोड़ी सी जहानत दरकार है ताकि उनका चोर पकड़ा जा सके। काफिर को काफिर ना कहो, काफिर ना कहो, किसको, काफिर को। तो जब नहीं कहना चाहिए था तो तूने क्यों कहा काफिर को। तुमने क्यों प्रोनाउंस किया काफिर, तुमने क्यों उच्चारण किया काफिर, तू क्यों उनसे बोला काफिर, तो खुद बोले हमको रोके। इसकी वजह मेरे दोस्तों, चोर कितना ही खतरनाक चोर हो, लेकिन उसकी दबी हुई तमन्ना यही होती है कि दुनिया चोर को चोर न कहे।
ایک ڈاکو کی یہی اچھا ہوتی ہے کہ لوگ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں. ایک کرپٹ یہی چاہتا ہے کہ لوگ کرپٹ کو کرپٹ نہ کہیں. ایک بھرشٹاچاری یہی چاہتا ہے لوگ بھرشٹاچاری کو بھرشٹاچاری نہ کہیں. ایک بلیک مینر یہی چاہتا ہے کہ لوگ بلیک مارکیٹر کو بلیک مارکیٹر نہ کہیں. ایک اوشدھیوں میں ملاوٹ کرنے والے کی یہی دلی تمنا ہوتی ہے کہ ملاوٹ کرنے والے کو ملاوٹ کرنے والا نہ کہے. چور کی تمنا یہ ہے کہ لوگ چور کو چور نہ کہیں, ڈاکو کی خواہش ہوئی کہ سماج ڈاکو کو ڈاکو نہ کہے. قاتل کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ قاتل کو قاتل نہ کہیں. تو ایک کافر کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے لوگ کافر کو کافر نہ کہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اس جگی ہوئی تمنا نے بتا دیا کہ جماعت کا پلیٹ فارم کیا ہے. یہ معلوم ہو گیا کہ جماعت کا سبھاؤ کیا ہے اور جماعت کی وچار دھارا کا دھراتل کیا ہے. میرے دوستو جو ہلکا فرون محبوب تم کہہ دو تاکہ دنیا کہتی رہے. تم نے اسے سمجھ کہہ دیا, لوگ سمجھ کہتے رہے, معبود کہہ دیا معبود کہتے رہے. جب کافر کو کافر کہہ دو گے تو لوگ کافر کو کافر کہتے رہیں گے. اسی لیے ہاشمی چیلنج کرتا ہے جو جب ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے. دنیا نے جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا عمر ابن خطاب کو کافر کہا, اور جب دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو فاروق اعظم کہا جانے لگا. تو جب تک جو جیسا ہوتا ہے تب تک اس کو ویسا کہا جاتا. اب آئیے ایک دوسری نئی بات بتاؤں. اصل میں فتویٰ اسلامی کیا ہے؟ کافر کو کافر نہ کہو, یہ اسلامی بات نہیں. اسلامی فتویٰ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. اس جماعت والوں نے کیا کیا؟ مسلمان کاٹ کے کافر لگا دیا. کافر کو کافر نہ کہو. اصل میں تھا اسلام کے نقطۂ نظر سے کہ مسلمان کو کافر نہ کہو. مسلمان کو کافر نہ کہو یہ تھا لفظ. نہ مسلمان کاٹ کے کافر لگا دیا کہ کافر کو کافر نہ کہو. تو جماعت کا کام معلوم ہو گیا. مسلمان کاٹ کے کافر لگا دینا جماعت کا کام ہے. یہی کر رہے تھے, یہی کر رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مگر یہ سوال اپنی جگہ پر ہاشمی کے ساتھ چڑھ کر کے پوچھ رہا ہے کہ یا یوحا سے اگر بے مثلی کا ذرا بھی مفہوم نکل سکتا ہے تو کافرون سے پہلے یا یوحا ہے. کیا کافر لاجواب ہوتے ہیں؟ کیا کافر بے مثال ہوتے ہیں؟ کیا کافر بے نظیر ہوتے ہیں؟ کیا کافر مجلس ہوتا ہے؟ کیا کافر آدوسی ہوتا ہے؟ کیا کافر کا دوسرے کیسے بے مثل ہوگا, کیسے لاجواب ہوگا؟ میں کہوں گا تم نے کافروں کا اتہاس پڑھا نہیں کیا؟ کفار کچھ آج ہی نہیں. اور پیچھے چلو, پچھلی شتابدی اس سے پیچھے اس سے پیچھے اس سے پیچھے اس سے پیچھے رسول سے بھی پہلے. یاد رکھو جس نے حضرت نوح کے زمانے میں حضرت نوح کی توہین کی وہ حضرت نوح کے زمانے کا کافر. اتہاس دیکھو, جس نے حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا وہ کافر. جس نے حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا وہ کافر. جس نے حضرت اسماعیل کی نبوت سے انکار کیا وہ حضرت اسماعیل کی نبوت سے چاہے حضرت عیسیٰ کی نبوت سے چاہے حضرت عیسیٰ. جس نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کی نبوت اور رسالت سے انکار کیا وہ کافر. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و مرسلین آئے ان میں سے کسی اور نبی اور کسی رسول کے زمانے میں اس نبی اور رسول کی توہین کافر کرنے والا کافر, توہین کرنے والا کافر. تو آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کے زمانے میں جن لوگوں نے توہین کی نبیوں کی وہ کافر. موسیٰ کی توہین کی فرعون کافر, نمرود نے توہین کی نمرود کافر. تو یہ نمرود, یہ حامان, یہ شداد, یہ قارون, یہ جتنے انبیاء مرسلین کے مخالف اپنے اپنے زمانے میں تھے, نبیوں کے زمانے میں تھے, وہ اس زمانے کے کافر. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے ان میں سے کسی نبی کی توہین کرنے والا اس دور کا کافر ہے. لیکن میرے حبیب کی توہین کرنے والوں کافر تو تم بھی ہو گئے, مگر تم اتنے بھیانک کافر ہو, اتنے ذلیل کافر ہو کہ تمہارے کفر کا جواب فرعون کے زمانے کے کافروں میں نہیں ہے, نمرود کے زمانے کے کافروں میں نہیں ہے, پہلے والے زمانے کے کافروں میں نہیں ہے. جو آدم کے زمانے سے کفار رہے ہو, یا شیش کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا نوح کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا لوط کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا موسیٰ کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا یحییٰ کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا زکریا کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا یعقوب کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا ایوب کے زمانے کا کافر رہا ہو, یا یوسف کے زمانے کا کافر رہا ہو. کافر تو بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں, مگر تم نے بے مثال نبی کی توہین کی ہے. تمہارا کفر ان تمام کافروں کے کفر میں بے مثال ہے. تمہارا کفر لاجواب ہے, تمہارا کفر بے نظیر ہے. تم اتنے بھیانک کافر ہو کہ تمہارے
यूसुफ के सामने फिरौन ठहरने की जरूरत नहीं रखता। तुम इतने भयानक काफिर हो कि तुम्हारे मुकाबले में नमरूद फीका है, तुम्हारे मुकाबले में फिरौन फीका है, तुम्हारे मुकाबले में कारून फीका है, तुम्हारे मुकाबले में कोई काफिर आने कोई हिम्मत ही नहीं रखता। तो मेरे दोस्तों, यहीं से मालूम हो गया कि मेरे रसूल आप कितने लाजवाब खुद हैं, जिसके दोस्त दोस्ती में बेमिसाल हो और दुश्मन दुश्मनी में बेमिसाल हो। अबू जहल का जवाब दुश्मनों में नहीं है, अबू लहब का जवाब काफिरों में नहीं है, तो जिस तरीके से सिद्दीक़ अकबर का जवाब मोमिनों में नहीं मिल रहा है, अबू जहल का जवाब काफिरों में नहीं मिल रहा है। ये मुस्तफा की बेमिसली की दलील है, ये मेरे हबीब के लाजवाब होने का सबूत है कि मेरे रसूल ने सिर्फ कलमा पढ़ने वालों ही को कलमे में बेमिसाल नहीं बनाया, बल्कि दुश्मन को ऐसी दुश्मनी में भी बेमिसाल बना दिया। यकीनन महशर में इब्राहिम का दुश्मन भी सामने आएगा, मूसा का दुश्मन भी सामने आएगा मेरे दोस्तों, मगर जब मुस्तफा जाने रहमत का दुश्मन सामने आएगा तो उन दुश्मनों की गर्दन झुक जाएगी कि मैंने तो कलीमुल्लाह की तौहीन की थी, इस बेवकूफ को देखो तो हबीबुल्लाह की तौहीन कर रहा है, अफजलुल अंबिया की तौहीन कर चुका है। तो किस तरह से रसूल को मान लेने वाला अपने मानने में बेमिसाल हो जाता है, उसी तरह न मानने वाला अपने न मानने में बेमिसाल होता है। तो सरकार, जब आपके दोस्त दुश्मन दोनों बेमिसाल हैं तो खुद आप कितने बेमिसाल होंगे। या अय्युहन नबी, हे लाजवाब नबी, हे बेमिसाल नबी, हे बेनज़ीर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाजवाब और बेमिसाल और मजलिस होने के सिलसिले में बात अब करना मैं जरूरी समझता हूं। इसलिए कहता है I can't find any another man in history like Muhammad who performed the duties of three men at the same time. For he was the founder of a religion, he created a new kingdom and he gave birth to a new nation. बस इसलिए के कहने का मतलब यह है कि हम इतिहास में दूसरा आदमी पा नहीं सकते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। I can't find any another man in history like Muhammad did peace on him and on his family and followers. हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम नहीं बार बार लेना चाहता, रसूल की तरह कह लीजिए, न रसूल की तरह दूसरा आदमी पा नहीं सकते who performed the duties of three men at the same time, जिन्होंने तीन आदमियों के फराइज को अकेले पूरा किया। To perform the duties of three men, उसके कहने का मतलब यह है कि तीन ऐसे काम जिन तीन कामों को करने के लिए तीन अलग अलग आदमी चाहिए थे। एक आदमी एक काम करता, दूसरा आदमी दूसरा काम करता, तीसरा आदमी तीसरा काम करता, तब कहीं वो तीनों हो पाते? रसूल ने अकेले कर डाला। To perform the duties of three men at the same time, एक ही समय में कर डाला, तीनों काम कर दिए। वो काम कौन से हैं गिनवाता है। पहला काम, फॉर वॉज द फाउंडर ऑफ रिलीजन, उन्होंने एक मजहब की बुनियाद डाली। मजहब की बुनियाद डालना इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि क्या बोलूं कितना बड़ा काम है। अगर धर्म तो धर्म, ये जो थोड़ा सा पंथ निकल आता है, नस्ल की नस्ल खप जाती है, स्टैंड नहीं हो पाता। हर पेड़ पर नाम लिख दिया जाता है मगर फैल नहीं पाता। नए नए जो चले हैं, अबे ये नया नया फिरका जो तुम्हारे सामने है, 50-60 बरस 100 बरस पहले कहीं नाम निशान था भारत में इनका? तुम्हारे मध्य प्रदेश में कहीं दिखाई पड़ते थे? अब खुर्दबीन लगाओ, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते थे। अब तो बिल्कुल सीना ताले खड़े। तो ये नया नया फिरका यहां खड़ा हुआ, वहां खड़ा हुआ, जहां मालूम हुआ कि कोई आलिम अहले सुन्नत आया और उसने जरा सा हिलाया तो झाड़ नीचे। नस्ल की नस्ल खप गई, जनरेशन की जनरेशन लौट गई, अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो गया, एस्टेब्लिशमेंट अभी नहीं मिला। विदेशी कंपनियों के पैसों पर इतराने वाले, अरब के माल पर अपने जमीन का सौदा करने वाले, अरब के माल पर अपने जमीन का सौदा करने वाले, पेट्रोलियम की दर पर धर्म के बेकार को बेचने वालों, ये बिके हुए जहन, ये बिकी हुई अंतरात्माएं, या धर्म का सौदा करने वाले ठेकेदार जो बिके हैं,
مجھے ذاتی کرنا نہیں آتی. میں ظلم ذاتی کا قائل نہیں ہوں کہ وہی لمبی کا میں بھی بکا ہوں. ہاشمی بھی بکا ہے, سنیوں کا بچہ بکا ہے, بریلی کا تاجدار بھی بکا ہے, کچوٹے کا مالک و مختار بھی بکا, بکے ہم بھی ہے, ہمارا بچہ بکا ہے. ہاشمی کی زبان بک چکی ہے, میرا دماغ بھی بکا ہے, میرا دل بھی بکا ہے, وہ بھی بکے ہیں, ہم بھی بکے ہیں, مگر دونوں کے بکنے میں فرق ہے. ان کو دنیا دار نے خریدا ہے, ہم کو مدنی تاجدار نے خریدا ہے. ہم دلی کی شاہراہوں پر نہیں دکھتے, ہم مدینے کی گلیوں میں دکھتے, اجمیر کی سڑکوں پر دکھتے. بریلی کے تقدس ماحول نے ہمیں لیا ہے, کچوچے کی روحانیت کی چھتر چھایا میں ہم پنپ رہے ہیں. ہم انسان ہیں, انسان رہیں گے, حیوان نہ تھے کہ حیران ہو جائیں. میرے دوستو, چھوٹے چھوٹے فرقوں میں جب اتنا دم نہیں کہ کھڑے ہو سکے تو دھرم کی بنیاد ڈالنا کتنا بڑا کام. یہ چھوٹی سی جماعت بناؤ, جماعت تم جس نے بنایا وہ مر گیا, اس کا بیٹا آیا وہ مر گیا, پوتا کام کر رہا ہے, جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی. تو دھرم کی بنیاد ڈال دیتے تو کتنا بزی رہتے. یہ انجمن رضائے مصطفیٰ ہے نا, جماعت رضائے مصطفیٰ, انجمن رضائے مصطفیٰ ہے. ایک آدمی کے چل رہی ہے ڈاکٹر صاحب, ایک صدر سیکریٹری چلے گا, اس میں کسی کو سیکریٹری آپ نے بنایا, کسی کو آپ نے اس میں فائنینسر, کسی کو خزن بنایا, ادھیکش, اپادھیکش, کوشادھیکش, آپ نے اس کو جنرل سیکریٹری, جوائنٹ سیکریٹری, ڈپٹی سیکریٹری, بہت سے بناتے تھے ممبر. تب جلسہ کرنے والی ایک تنظیم بن پاتی. کتنا چھوٹا کام ہے, ایک آرگنائزیشن جو جلسہ کر دے بات, کتنا چھوٹا لکष्य ہے, کتنا چھوٹا خرچہ ہے, کتنی چھوٹی ذمہ داری. لیکن آپس کے اختلافات میں وہ نہیں چل پاتی. تو جب ایک چھوٹی سی جماعت میں محلے بھر کی بنانا دور ہو تو پوری جگت کے لیے دھرم کی رچنا کتنا بڑا کام ہے. اور پورے سنسار کے لیے جگت, پورے جگت اور سنسار کے لیے دھرم کا چلانا, جو چلانے والا ہوگا اس کے پاس ٹائم نہیں ملے گا کہ بال بچوں سے بات کر سکے. میں کیا میری حیثیت کیا, میں معمولی خادم ایک سپاہی ہوں سے پہلے سنت کا. اعلیٰ حضرت احمد رضا نے جو لشکر اہل سنت مرتب کیا ہے, اگر سپاہی کی حیثیت سے بھی منظور کر لے تو میں سمجھوں گا کہ جیون سفل ہو گیا. میری حیثیت کیا, مگر صرف امام احمد رضا کے دیے ہوئے پھولوں کی حفاظت میں در بدر کی ٹھوکریں جو کھا رہا ہوں, تو میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بال بچوں میں رہ سکوں. پہلے میں جب اتنی مصروفیت ہے تو بنیاد ڈالنے والے کی کتنی مصروفیت ہوگی. شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب اپنا وطن دیکھے عرفہ گزر جاتا ہے, شہر شہر نگر نگر دین پاک مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہا ہے. مبلغ کا جب یہ عالم ہے تو پانی کا عالم کیا ہوگا. اور پھر آج کے مبلغ کا یہ حال ہے تو اس کی بنیاد ڈالنے والے کی مصروفیت کا کیا حال ہوگا. دوسرا کام نہیں کر سکتا, مگر رسول نے بنیاد ڈالی, فاؤنڈر آف ریلیجن بنے, وہ بن کر ابھرے, یہ کام اکیلے کیا. ہی کریٹڈ نیو کنگڈم, اور ایک نئی حکومت بنائی. نئی حکومت بنانا بچوں کا کھیل نہیں. یہ حکومت والے سے پوچھو کہ جب بنا کے چلانا پڑتا ہے تو دن میں تارے نظر آتے ہیں. ہمارے حساب سے وہ ایئر کنڈیشن میں رہ رہے ہیں, اپنے حساب سے وہ کانٹوں بھرا تاج پہنے ہوئے. بنانا اور حکومت چلانا, دیٹ از ناٹ گیم آف چلڈرن. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. بنتی تو تھی, مہلت نہیں جاتی. حکومت بنی الٹی, پھر بنی, رفتار دھیمی ہوئی, چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. اور جو چلانے کی ذمہ داری رکھتا ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ دوسرا کام کر سکے. یو پی خیریت سے ہے تو ایم پی چل رہا ہے, ایم پی خیریت سے مہاراشٹر چل رہا ہے, مہاراشٹر خیریت سے ہے تو یو پی چل رہا ہے. یہ حساب ہو جائے تو کوئی وقت ملے گا کہ دوسرا کام کر سکے. میرے یہ بھی کر کے دیکھا, کریٹڈ اے نیو کنگڈم, نیشن, اور ایک نئی قوم کو جنم دیا. بات اسمتھ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم بنانا بچوں کا کھیل نہیں. سنگٹھن بنانے میں تو حالت خراب ہو جاتی.
राष्ट्र निर्माण कितना बड़ा काम है। तो राष्ट्रपिता बनना बच्चों का खेल नहीं है कि घर बैठे 4 वोट लेकर के राष्ट्रपिता हो गए। बेपनाह सेक्रीफाइस, बलिदान, ईसार, कुर्बानी, मसावात, आदमियत, इंसानियत, कौम के अंदर भी और कौम पर तन मन धन की बाजी लगा देने का हौसला और अपनी कौम के हिफाजत के लिए अपने वजूद को दांव पर लगा देने का इरादा, ये सब चीजें जब मुरक्कब होती हैं तब कोई कौम का कोई पिता बनता।